بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بلڈ بینک میں گئے، آپ نے وہاں اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا، وہ بلڈ کسی بیمار کی علاج میں استعمال ہوگا۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں بلڈ بینک کی طرح سٹول بینک بھی بن جائیں، جہاں پہ آپ جا کر اپنا سٹول ڈونیٹ کریں اور آپ کا سٹول کسی کی بیماری کو ٹھیک کرنے میں استعمال ہوگا۔ یہاں سٹول سے مراد یہ والا سٹول نہیں ہے جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ سٹول سے مراد ہے آپ کا پخانہ، پوٹی۔ پوٹی کو سٹول بھی کہتے ہیں اور فیسز یا فیکل میٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ سٹول بینک کا کانسیپٹ کیا ہے اور بڑی آنت کو صحت مند رکھنے سے ہم کیسے مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے علاج کے لیے بھی نئے نئے طریقے ڈھونڈے گئے۔ انسانی جسم کو بھی ایکسپلور کیا گیا کہ یہ دیکھا جائے انسانی جسم کے اندر اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ ایک وقت آیا جب یہ پتہ چلا کہ بڑی آنت جس کو گٹ کہا جاتا ہے، اس کے اندر کافی زیادہ جراثیم ہوتے ہیں۔ ان جراثیموں میں فنجائی بھی شامل ہے، بیکٹیریا، پروٹوزوا، وائرس بھی شامل ہیں۔ ان جراثیموں کو گٹ مائکرو بائیوٹا کہا جاتا ہے۔ بعد میں جو ریسرچ ہوئی وہ زیادہ تر بیکٹیریا پہ تھی، اس لیے آج کے دنوں میں اگر ہم گٹ مائکرو بائیوٹا کی ٹرم یوز کرتے ہیں تو اس سے عام طور پہ ہماری مراد بیکٹیریا ہی ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم کوئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نہیں تھے، بلکہ ان کی تعداد اربوں خربوں میں تھی۔ جو شروع والی تحقیقات تھیں ان میں یہ بات سامنے آئی، یہ اندازہ لگایا گیا کہ ان جراثیموں کی تعداد انسان کے پورے جسم کے سیل سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن جو بعد میں ریسرچ آئی اس میں یہ ایسٹیمیشن تھی کہ ان جراثیموں کی تعداد ہمارے جسم کے سیلز کے برابر ہے۔ جتنے ہمارے جسم کے سیلز ہیں اتنے ہی یہ جراثیم ہیں۔ پھر ریسرچ چلتی رہی تو پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ جراثیم دو طرح کے ہیں، بیکٹیریا دو طرح کے ہیں، ایک صحت مند ہیں اور ایک نقصان دہ ہیں، اور یہ دونوں طرح کے بیکٹیریا ایک خاص ریشو میں ہماری بڑی آنت کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ ریشو ڈسٹرب ہو جائے تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت سادہ سی مثال ہے اس کو سمجھنے کے لیے، جب بیماری کے اندر اینٹی بائیوٹکس کھائی جاتی ہیں تو عام طور پر ڈائریا ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اینٹی بائیوٹک ایسوسیٹڈ ڈائریا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹکس جہاں ہماری بیماری والے جراثیموں کو مارتی ہیں، وہیں پر ہماری بڑی آنت کے صحت مند بیکٹیریا کو بھی مار دیتی ہیں۔ اور ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام سی ڈف ہے، یہ نقصان کرنے والا بیکٹیریا ہے، یہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے اور یہ پھر گڑبڑ کرتا ہے جس کی وجہ سے ڈائریا ہوتا ہے۔ اس ٹاپک پہ ریسرچ چلتی رہی، پھر بعد میں یہ دیکھا گیا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں عام طور پہ ہمارا گٹ مائکرو بائیوٹا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مطلب صحت مند بیکٹیریا اور نقصان کرنے والے بیکٹیریا کی ریشو ڈسٹرب ہوتی ہے، یا جو صحت مند بیکٹیریا ہیں ان کی ڈائیورسٹی کم ہو جاتی ہے۔ جب ریسرچ کی گئی تو مختلف سٹڈیز میں یہ بات سامنے آئی کہ گٹ مائکرو بائیوٹا اگر ڈسٹرب ہوں تو ہمارے جسم میں تقریباً ہر بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ گٹ مائکرو بائیوٹا کی ڈسٹربنس کا لنک ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کولائٹس کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے، جو کہ بڑی آنت کی انفلیمیشن ہے۔ اس کا لنک موٹاپے کے ساتھ بھی ہے، اس کا لنک شوگر کی بیماری کے ساتھ بھی ہے، اس کا لنک دماغ کی بیماریاں جیسے ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ اس کے ساتھ بھی ہے، اس کا لنک ایون کینسر کے ساتھ بھی ہے۔ اگر گٹ مائکرو بائیوٹا ڈسٹرب ہے تو سٹڈیز میں دیکھا گیا کہ کینسر کی دوائیاں بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتیں۔ تو پھر مین کنسرن یہی تھا کہ کیسے ہم اپنا گٹ مائکرو بائیوٹا کو صحت مند رکھیں۔ یا دوسرا پوائنٹ یہ ریز ہوا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے، اس کا گٹ مائکرو بائیوٹا ڈسٹرب ہے، اس کی وجہ سے اس کو کوئی بھی بیماری ہے، مثال کے طور پہ اس کو کولائٹس ہے، بڑی آنت کی سوزش ہے، تو اگر اس کی آنت کے اندر صحت مند بیکٹیریا داخل کر دیے جائیں تو کیا یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ اس کانسیپٹ کو کہا گیا فیکل مائکرو بائیوٹا ٹرانسپلانٹیشن، FMT۔ پھر اس ٹاپک پہ ریسرچ شروع ہوئی اور بیمار لوگوں کے اندر صحت مند بیکٹیریا داخل کر کے یہ اثر دیکھنا شروع کر دیا سائنسدانوں نے کہ کیا اس طرح سے یہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں۔
इसी पर्पज़ के लिए फिर स्टूल बैंक बनना शुरू हुए। जिस तरह ब्लड बैंक हैं, ब्लड बैंक में आप जाते हैं, अपना खून टेस्ट करवाते हैं, अगर आपका खून ठीक है, सेहतमंद है, उसमें कोई बीमारी वाले जरासीम नहीं हैं, तो आपका खून रख लेंगे और जिस मरीज़ को ज़रूरत होगी उसको वो खून लगा देंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे ब्लड बैंक बनाए गए। अमेरिका में ये ख़बर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तकरीबन 10 साल पुरानी है। अमेरिका के अंदर स्टूल बैंक बना। स्टूल बैंक ये मेडिकल रिसर्च पर्पज़ के लिए था कि यहाँ पर सेहतमंद लोग आएँ, उनका जो स्टूल है उसका एग्ज़ामिन किया जाएगा कि उसके अंदर सेहतमंद बैक्टीरिया कितने हैं। अगर उनका स्टूल सेहतमंद है उसको रख लिया जाएगा, उसके स्टूल को प्रोसेस करके फिर आगे मरीज़ों को दिया जाएगा ताकि इन बीमारियों को ठीक किया जा सके। वो सारी बीमारियों में इसको ट्राई करने की कोशिश की गई जो कि गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होने से पैदा होती हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, गट माइक्रोबायोटा का डिस्टर्ब होना ये तकरीबन हर बीमारी को पैदा करता है। तो ये जो स्टूल बैंक बने हैं अभी ये रिसर्च पर्पज़ के लिए बन रहे हैं और रिसर्च इस टॉपिक पे और जारी है। पिछले चंद सालों में इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि अगर हम सेहतमंद लोगों का स्टूल कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके बीमार लोगों को दें तो उससे उनकी बीमारियां कितनी ठीक होगी, और काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे रिज़ल्ट सामने आए हैं। हतमी तौर पर तो कोई बात करना अभी मुश्किल है कि मुस्तकबिल में स्टूल बैंक कितने कॉमन होंगे, क्या ये ब्लड बैंक की तरह बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि इस टॉपिक पे अभी रिसर्च चल रही है। बड़ी आंत के जरासीम जिसको गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है, ये अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अगर ये सेहतमंद रहेंगी तो हम बहुत सारी, बल्कि तकरीबन जो स्टडीज़ अभी शो कर रही हैं, तकरीबन हर किस्म की बीमारी से हम बच सकते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्लाह पाक की इस नेमत की कदर करें और अपने गट माइक्रोबायोटा को सेहतमंद और खुश रखें। अब ये गट माइक्रोबायोटा कैसे सेहतमंद और खुश रह सकते हैं, वो इसका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ हमारे खाने से है। ऐसी चीज़ें जिनसे हमारे ये सेहतमंद बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं, उनको अगर हम देखें तो ये सारी जितनी जंक फूड है, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, नाखुश होते हैं। तो हमें अपने खुराक में ऐसी चीज़ें कम से कम रखनी चाहिए। जिन चीज़ों से हमारे गट माइक्रोबायोटा खुश होते हैं, हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, वो दो तरह की हैं। एक को कहते हैं प्रीबायोटिक्स और एक को कहते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स वो चीज़ें हैं जो हमारे इन जरासीमों के लिए खुराक का काम करती हैं। हमारे जरासीम इनको खाकर खुश होते हैं, सेहतमंद होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी आती है, इसको प्रीबायोटिक्स कहा जाता है। और प्रोबायोटिक्स हैं ज़िंदा जरासीम, कि हम खुराक के अंदर ज़िंदा जरासीमों को खाएं, वो जरासीम जो सेहतमंद हैं। प्रीबायोटिक्स की मिसाल अगर हम देखें तो उसमें जितनी हमारी सब्ज़ियां हैं और फल हैं, इनमें से काफ़ी सारी सब्ज़ियां और फल ऐसी हैं जो प्रीबायोटिक्स हैं, जो हमारे सेहतमंद बैक्टीरिया के लिए खुराक का काम करती हैं और हमारे सेहतमंद बैक्टीरिया इनको खाकर खुश होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो अपने खुराक के अंदर सब्ज़ियों को और फलों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। प्रोबायोटिक्स ज़िंदा बैक्टीरिया, उसकी मिसाल है दही। दही के अंदर ज़िंदा बैक्टीरिया, सेहतमंद बैक्टीरिया होते हैं जो कि एज सच हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। तो दही का इस्तेमाल भी हमारा गट माइक्रोबायोटा को बेहतर करने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। गट माइक्रोबायोटा हमारे जिस्म का इतना अहम हिस्सा है कि कुछ साइंटिस्ट अब समझने लगे हैं कि इसको ऑर्गन कहा जाए। जिस तरह हमारे जिस्म के बाकी ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर, किडनी, फेफड़े, दिल, ये सारे हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं और हम बड़ी एहतियात करते हैं कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो हमारे इन ऑर्गन्स को के लिए नुकसानदेह हो, और ऐसी चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं जो हमारे इन ऑर्गन्स के लिए फ़ायदेमंद हों। इसी तरह जो हमारा गट माइक्रोबायोटा है उसको भी एक ऑर्गन समझें और ऐसी चीज़ें हरगिज़ ना खाएं जो हमारे गट माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब करें, बल्कि ऐसी चीज़ें लाजमी खाएं जो हमारे गट माइक्रोबायोटा को खुश रखें, इनके अंदर डाइवर्सिटी पैदा करें, इनकी तादाद को ज़्यादा करें। अल्लाह पाक की इस नेमत की, गट माइक्रोबायोटा की हम कदर करें, इसको सेहतमंद रखने की कोशिश करें। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि वो वक्त आए कि हम बीमार हो जाएं और हमें किसी का स्टूल एक कैप्सूल में डाल कर दिया जा रहा हो कि आपके लिए सिर्फ यही इलाज बचा है, आप इसको खाएंगे तो सेहतमंद होंगे।
تو اللہ پاک کی اس ٹائم سے پہلے اس نعمت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں۔